ए जंगल को तो चली आसिली हेले मु एबे गोटे भल चढ़ी केमिति पाइबी केवल भल चढ़ी को ही मु मोरी जादुर बाक्स दे पारिबी। एई तो आगरे गोटे चढ़ई जाउची मु ता पछे पछे जाए सेमिति हेले मु जानी पारिबी ए चढ़ई भल कि नुह। एमिति चिंता करी से परी चढ़ईर पछे पछे गला। सारा दिन से चढ़ई उपरे नजर रखिला। से जानी गला से चढ़ई बहुत भल। सेथिपाई संध्यारे से ताको पाखकु डाकिला। चढ़ई मो पाखकु आसे मु तते एक जरूरी कथा कहिबी। किए मते डाकुच? चढ़ई मु जणे परी मु तते डाकुथिली भय करनी मु तोर किछि क्षति करिबिनी मो पाखकु आसे। परी तुमे मते कोन पे डाकुथिल कुह? ए बाक्स को किछि दिन तो पाखरे रखि पारिबु चढ़ई। एइटा गोटे जादुर बाक्स। ए बाक्स खोली तू जदि ताको मिठा मागिबु से तते अनेक मिठा देब। एई जादू बाक्सर मिठा खाइले आमे परी माने शक्ति पाऊ। एक कथा गोटे राक्षसी परी जेमिति जानिला से आम उपरे आक्रमण कला ए जादुर बाक्स को नेबा पाई। मोर सबु सांग माने ता सह लड़ाई करुचंती। सेई सुजगरी मु ए जादुर बाक्स को लुचेबा पाई ए जंगल को चली आसिली हेले मु जानि पारु नथिली ए बाक्स को कोठी रखिबी। सेते बेले मु तते देखिली। चढ़ई किछि दिन पाई मोरे बाक्स को तो पाखरे रखि था। आम युद्ध सरिला परी मु तो पाखकु आसी ए जादुर बाक्स को नै जिबी। ठीक अछि परी तुमे मो पाखरे निज जादुर बाक्स को रखि पारिबो। मु तुमर ए जादुर बाक्स को जत्न रे रखिबी। तुमे जम्मा भी चिंता करनी। ठीक अछि चढ़ई तू आज मोर बहुत बड़ चिंता दूर करदेलु। मु एबे जाउची युद्ध सरिले तो पाखकु आसीबी। आउ हाँ चढ़ई तू चाहिले ए जादुर बाक्स को मिठा मागी खाई पारिबु। ए बाक्सर सबु मिठारे जादू शक्ति न थाए किछि मिठा साधारण हेई थाए। ए जादुर बाक्स तते साधारण मिठा देबो। एमिति कही परी सेठारु चली गला। चढ़ई से बाक्स धरी घर को आसिला। मामा आज कौन तमे नुआ बाक्स किणी आनिच? ए कौन कहूच माँ? ए बाक्स को मिठा मागिले से आमको देबो? माँ मोर आज मिठा खाइबा को भारी इच्छा होउची मते भी किछि मिठा दियो ना। अच्छा ठीक अछि मु एबे तते किछि मिठा देउची। जादुर बाक्स मो झिया को किछि मिठा दियो। चढ़ईर कथा सरू सरू से बाक्स ता छुआ को अनेक गुड़िए मिठा देला। चढ़ई छुआ मिठा खाउथिला। सेही समय रे काउर स्त्री तांका पाखक आसिला। अरे चढ़ई तो मिठा कोठु आनिलु? मोर भी मिठा खाइबा को भारी इच्छा होची मते भी गोटे मिठा दे ना। जादुर बाक्स काउ को गोटे हांडी मिठा दियो। ए कोन चढ़ई एइटा तो गोटे जादुर बाक्स। ए बाक्स तो कोठु पाइलु? चढ़ई काउ को सब कथा कहिला। सबु सुनी तो काउ मनरे लोभ आसिला। बाह बहुत भल कथा तो एबे तो किछि दिन ए जादुर बाक्स पई मिठा खाई पारिबो। अरे चढ़ई आज तो नदी को गाधेबा पई जीबु कि नाही? आम जंगल रे आज समस्ते नदी को गाधेबा पई जिबे। किछि समय परे मु आ मो स्वामी नदी को जाई गाधेबु। हाँ ठीक अछि आज जेते बेले समस्ते नदी को जीबे मु भी जीबी। कुंभीर पाई एका एका नदी रे गाधेबा को भारी डर लागे। आज जेते बेले समस्ते नदी को जाउचंती मु भी आज नदी को जीबी। एमिति सुनी काउ निज घर को आसिला। आउ तार स्वामी को मिठा बाक्स कथा कहिला। ए कौन कहूचु तू? चढ़ई पाखरे जादुर मिठा बाक्स अछि। आज ताहले जेमिति भी हो चढ़ई घर से मिठा बाक्स चोरी करी आनिबा। अरे ना आमे से जादुर बाक्स को चोरी करिबानी। भल परी जदि एक कथा जानिबो ना से आमको शास्ति देबो। चढ़ई जेते बेले घरे नथिबो आमे ता जादुर बाक्स को अनेक सारा मिठा मागिबा आ से सब नै घर को फेरी आसीबा। हाँ तो ठीक कहलु हेले आमे जानिबा केमिति चढ़ई केते बेले बाहर को जीवो? आज ही चढ़ई नदी को गाधेबा पई जीवो। सेही समय रे आमे ता घर को जाई मिठा आनी परिबा। तापरे दुई काउ अपेक्षा करी रहिले। चढ़ई जेमिति नदी को गला से माने ता घर को गले। जादुर बाक्स मते 10 गिना मिठा दियो। अरे सतरे एइटा गोटे जादुर बाक्स। मो आखि को विश्वास करि पारुनी। ए बाक्स हमको एते गुड़िए मिठा देला। एबे आउ किछि भाबी समय नष्ट करनी। चढ़ई घर को आसीबा आगरु चलो आमे एठु पळेबा।
ଆରେ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଏତେ ମିଠା ଖାଇପାରିବାନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ମିଠା ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରି ଆସିବି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ହଁ, ତୁମେ ତ ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟି କହିଲ। ଯାଅ ଯାଅ, ଏବେ ହିଁ ଯାଅ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ମିଠା ବିକ୍ରି କରି ଆସ। ତାପରେ କାଉ ମିଠା ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଏବେ ନଦୀରୁ ଆସିଲୁ, କାହିଁ ଆମେ ତ କାଉ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭାଇ, ଏ ବ୍ୟାଗରେ ତୁମେ କଣ ଧରିଛ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୋଉ ମିଠା ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ମିଠାରୁ କିଛି ମିଠା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କଣ ହେଲା? ସେ ମିଠା ତୁମେ ନ ଖାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ନେଉଛ? ମତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ମିଠା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସି ମିଠା ଦେବି। ତୁମେ ସେ ମିଠା ନେଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବ। ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି। ଏବେ ଆଉ ତ ଘରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ହେବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର ଯେବେ ବି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ମିଠା ନିଅ ମିଠା, ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖରୁ ତାଜା ତାଜା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ନେଇଯାଅ। ଏମିତି କାଉ ପାଟି କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପରି ଯାଉଥିଲା। ମିଠା ବାସ୍ନାରେ ସେ ଅଟକି ଗଲା, ଆଉ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ମିଠା ବାସ୍ନାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଏ ସବୁ ମିଠା ସେ ଯାଦୁ ବାକ୍ସର। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, କହ, ଏ ସବୁ ମିଠା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏକଥା କହିବି? ତୁମକୁ କହିଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ ହେବ? ତୁ ଯଦି ମତେ ସେ ଯାଦୁ ବାକ୍ସର ଠିକଣା କହିଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର ଦେବି। ସୁନା ଘର ଲୋଭରେ କାଉ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ତୁ ମତେ ସେ ଯାଦୁ ବାକ୍ସର ଠିକଣା ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ତ ଉପରେ ଅନେକ ଖୁସି। ଏଇ ନେ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏଇ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର। ତୁମେ ସୁନା ଘର କୋଉଠୁ ପାଇଲ? କାଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୁନି ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିନେଲା। ଏଇ କଣ? ଏମାନେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ମିଠା ବାକ୍ସର ଠିକଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମିଠା ବାକ୍ସକୁ ଲୁଚାଏ, ନହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ ମିଠା ବାକ୍ସ ପାଇଲେ ଭଲ ପରୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁନି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଘର ଅଗଣାର ମାଟି ଖୋଳି ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ପୋତି ଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏ ଘର କଣ ରିନୁ ଚଢ଼େଇର? ହଁ, ଏ ଘର ମୋ ମାଙ୍କର। ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁ ରିନୁ। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ଅଛି। ଯା, ଘର ଭିତରୁ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ନେଇଆ। ଯଦି ନ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ମୂଷା କରିଦେବି। ନାଇଁ ପରୀ, ଆମ ପାଖରେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ଖୋଜି ଦେଖ। ତାପରେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ ଚଢ଼େଇର ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ସେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ, ତୁ ତ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ତମ ଘରେ ତ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସେ କଳା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଚଢ଼େଇ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସକୁ ଦେ। ସେମାନେ ଯାଦୁର ମିଠା ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ମାରିଲେ ଯାଇ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ କୋଉଠିକି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମା, ତୁ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତାପରେ କୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିକି ରହିବି। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ଯା ଶୀଘ୍ର ମୋ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସକୁ ନେଇଆ। ଏଇ କୋଉଠି ରଖିଛ ଯେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ? ଶୀଘ୍ର ମତେ ଆଣିଦିଅ। ଆରେ ପରୀ, ତୁମେ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ତ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଅଛି। ମତେ ମିଛ କହୁଛ ନାହିଁ?
ତତେ ସୁନା ଘର ଦେବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। କଣ କଲ ପରି? ଆମ ସୁନା ଘରକୁ କାହିଁକି ନେଲ? ଏବେ ତ ଖାଲି ସୁନା ଘର ନେଇଛି। ଯଦି ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ନ ଦେବ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗ ବନେଇଦେବି। ଏବେ କୁହ, ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ମତେ ଦେବ କି ନାହିଁ? ନା ନା ପରି, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସୀ ପରି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି 2 କାଉଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ପରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲା। କିଏ ମତେ ବନ୍ଦୀ କଲା? ମୁଁ ତତେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ପରିରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା? ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଭଲ ପରି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରେଇ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ତମେ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ରୂପରେ ବିତାଅ। ଚଢ଼େଇ, ତମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମ୍ ହେବ। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ସୁନାର ମିଠା ଘର ନିଅ। ଏ ଘରେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନାର ଲଡୁ ପାଇବ। ସେଇ ସୁନା ଲଡୁ ବିକ୍ରି କରି ତମେ ମାନେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇବ। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁନାର ମିଠା ଘର ପାଇ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଲଡୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଜି ଅନେକ ଡେରି ହେଇଗଲା, ହେଲେ ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପାଇଲେନି। ଆରେ, ତୋ ମାମୁଁ ଘରର ସଠିକ ଠିକଣା ତ କହ। ଓହୋ, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଯେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ମୋର ରାସ୍ତା ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହଁ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଠିକ ହେବନି। ଆଜି ରାତି ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ସେପଟେ ଦେଖ, ସେ ପଣସ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସେ ସେ ଘରେ କିଏ ରହୁଛି। ଆଜି ରାତି ଆମେ ତା ଘରେ ରହିଯିବା। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପଣସ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଘର ଭିତରଟା ଦେଖି ଆସିଲି। ସେ ଘର ଭିତରଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଲାଗୁଛି ସେ ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏମିତି କବାଟକୁ ଖୋଲା ରଖି କିଏ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚାଲ ଆଜି ରାତି ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ 2 କାଉ ସେ ପଣସ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଖାଇବା ଖାଇସାରି ରାତିରେ ସେ ଘରେ ରହି ବିତେଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ବାଃ, କାଲି ରାତି ମୋର ବଢିଆ ନିଦ ହେଲା। ସତରେ ଏଇ ଘରେ ରହି ରାତି କେମିତି ବିତିଗଲା ଜଣା ପଡିଲାନି। ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଏବେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ମୋ ଘରକୁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରି ଯାଅନି। କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ପଣସ ଗଛ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଘର ମୁଁ ବନେଇଛି ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ବି ଘର ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଏ। ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟାକରି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛ। ଆଗ ମୋ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ, ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବ। କଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ଘର ସଫା କରିବୁ। ଆମେ କଣ ସବୁଦିନ ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛୁ କି? ଆମେ ଏବେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ତମେ ଛିଡାଇ କାହିଁ ରହିଲ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର। ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଯାଅନି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। କାଉ ମାନେ ପଣସ ଗଛର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ମିଟୁ ସେ ପଣସ ଗଛ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ଆରେ କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ମୁଁ ଏପଟକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ପଣସ ଗଛ କାନ୍ଦୁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ପଣସ ଗଛ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ହେଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆଉ ତ ଘର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଆଗ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି।
ଛି ଛି କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ଘରୁ। ଏଇ ଗଛର କାନ୍ଦ ଶୁଣି କାହିଁକି ଯେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଏ। ରହିଯାଅ, ମୋ ଘରୁ ଯାଅନି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। ଦୁଇଟି କାଉ ଆସି ମୋ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ତମେ ମୋ ଘରକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଣ ହେଲା? କିଏ ନାଇଁ କିଏ ଆସି ତ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିକି ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ସଫା କରିବି। छी, ତୋର ଏଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଘରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇ ମରିଯିବି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ରହିଯାଅ, ଏମିତି ଛାଡ଼ି ମତେ ଯାଅନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମିଠା ଫଳ ନେଇ ଆସେ। ଆରେ ଆରେ, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଧେ? ହେଲେ ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିବି। ନା ନା, ତୁମେ ଭୁଲ ଶୁଣିନ। ଏପଟକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ପଣସ ଗଛ କାନ୍ଦୁଛି। ଆରେ ଗଛ, ତୁମେ କଥା କହିପାର, ହେଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ କଥା କହିପାରେ। ଚଢ଼େଇ, ଶୁଣିବ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା। ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ଗଛ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ଘରକୁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ତୁମ ଘରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବନି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା? ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଆମ ଘର ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି ରେ ମା, ଆମେ ଏବେ କୋଉଠି ରହିବା? ମା ମା, ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଘର କିଣିନିଅ, ଆମେ ସେ ନୂଆ ଘରେ ରହିବା। ନୂଆ ଘର କେମିତି କିଣିବି କହ? ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଥିଲା ଘର ସହ ଭାସିଗଲା। ଏବେ କିଏ ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ଚାଲ ମା, ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଘର ତ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ତୁମେ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ତୁମ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ସମୟ ବିତେଇବି। ସତରେ ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଘର ପାଇଁ ଏବେ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସେ ପଣସ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଉ ଆଉ ମିଟୁର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ କଣ? ଆମ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା? କିଛି ତ କୁହ। ତୋର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛରେ ପଣସ ଘର ଥିଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାଲେ ତା ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଆମେ ତା ଘରେ ରହିଯିବା। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ସେ ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମିଟୁ ବି ଆସିଲା। ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଅ। ନା, ଜମା ନୁହଁ। ତମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କହି ମତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲ, ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ଚାଲିଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। ଏମିତି କହି ପଣସ ଗଛ ତା ଡାଳରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁକୁ ପିଟି ପିଟି ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ସେ ପଣସ ଘରେ ରହିଲା।